Hello friends, welcome to my channel. In the previous class we discussed about verbs and kinds of verbs like main verb, auxiliary verbs, regular and irregular verbs. No? Today we are going to discuss about the linked verbs and action verb, transitive, intransitive verbs. Okay? Before going to the class, please subscribe my channel and share the channel to your friends. Okay? And keep writing notes while watching the channel. Okay friends? Grammar is essential for all competitive exams like Group 2, Group 3, Group 4 and all TETs, DSC also. Okay friends? So, linking verbs. Linking verbs is third kind of verb. It is a verb connects subject with a word which gives information about the subject. Okay friends? Such as condition or relationship. అంటే కర్తను తెలిపేందుకు వాడేటువంటి క్రియ ఇది. కర్త చేసే పనిని తెలిపేందుకు వాడే క్రియ. ఓకే? No. It is a verb connects the subject అంటే కర్త connects the subject which gives the information about the subject. Such that for a condition or relationship. Okay? ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అంటే కర్త. ఓకే? కర్తను మిగిలిన వాక్యంతో కలిపేందుకు వాడే క్రియనే ఇక్కడ లింకింగ్ వర్బ్స్ అంటాం. కర్తను మిగిలిన వాక్యంతో కలిపే క్రియని లింకింగ్ వర్బ్ అంటాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్? అంటే ఇక్కడ లింకింగ్ వర్బ్తో పనేమీ ఉండదు. వాక్యాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి కర్తని యూజ్ చేస్తుంది అంతే. ఓకే ఫ్రెండ్స్? ఎగ్జాంపుల్, Lotus is beautiful. ఇక్కడ ఈజ్ అనేది లింకింగ్ వర్బ్, కానీ ఈజ్ పనేమి లేదు ఇక్కడ. ఓకే? ఓన్లీ సబ్జెక్ట్. దీనినే తెలిపింది, దీని గురించే తెలిపింది కనుక దీంతో పని లేదు.
just it is linked. Okay, in this sentence it is linked in this sentence. Okay, some more words about this. Yam, was, were, be, been, seem, look. Okay, ఇవి కొన్ని వర్డ్స్ అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎపియర్, ఎపియర్ లుక్ అన్న ఇక్కడ ఎపియర్ కూడా వస్తుంది. ఎపియర్ అంటే కనపడును. సీమ్ అన్న, లుక్ అన్న, ఎపియర్ అన్న కనపడును. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్, యాక్షన్ వర్బ్స్. Action verb is a verb that expresses action and tells what the subject is does in a sentence. Okay, it is a verb that expresses and tells what a subject does is called a action verb. Is called an action verb. Okay. ఇక్కడ యాక్షన్ వర్బ్స్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏంటి, సబ్జెక్ట్ పని ఏం చేసింది అని తెలియజేసేదే యాక్షన్ వర్బ్. కర్త చేసిన పనిని తెలియజేసేదే యాక్షన్ వర్బ్ ఇక్కడ. ఓకే, కర్త చేసిన పనిని తెలియజేయను, తెలియజేసే క్రియను యాక్షన్ వర్బ్ అంటారు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్, Rama killed, Ravana, killed action. Okay, subject Rama. Okay friends, next type is Rajani plays chess. Okay, Rajani is subject, plays అనేది యాక్షన్ వర్బ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్, ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న పదాన్ని ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. వర్బ్స్ విచ్ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్.
ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ కర్మ. కర్మ కలిగిన క్రియలని సకర్మక క్రియలు అంటాం కదా, అవి ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ది వర్బ్ which have an object in the sentence is called as transitive verbs. Is called as transitive verb. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ కర్మ. కర్మను తెలియజేసే క్రియలను సకర్మక క్రియలు అంటారు. ఇది తెలుగులో కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ కదా, తెలుగు గ్రామర్లో కూడా సకర్మక క్రియలు అకర్మక క్రియలు అని అడుగుతుంటారు కదా. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ఓకే, ఈ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ are again two types. Okay, object verbs, monotransitive verbs and ditransitive verbs. Monotransitive verbs ante the verb which has only one object is called as monotransitive verb. The verb which have two objects are called ditransitive verbs. Okay, ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న దాన్ని, సెంటెన్స్ ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే దాన్ని మోనోట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. మోనో అంటే వన్. ఓకే, డైట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటే టూ. డై అంటే టూ, రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే డైట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో transitive verbs are two types. One is monotransitive verbs. The second one is ditransitive verbs. Again, ditransitive verbs are two types. Those are direct object and indirect object. Transitive TV. Okay, transitive verbs TV means a transitive verb. Transitive verbs are two types. Or again two kinds. Here I am writing. One is monotransitive verbs. Means which have only one object. Okay,
Second one is ditransitive verbs. Means which have two objects. Okay, friends. Here again ditransitive verbs, direct object and indirect object. Ditransitive verbs are two types. One is direct object, second is indirect object. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి మోనో ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్, రెండవది డైట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. మోనో ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటే సెంటెన్స్లో ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఓకే, ఒకటే కర్మ ఉంటుంది. అదే డైట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటే సెంటెన్స్లో టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే డైట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్లో మళ్ళీ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. అవి డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇంకొకటి ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ డేవిడ్ రిపేర్ ఏ కార్. డేవిడ్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో హూమ్, వాట్ అనే ప్రశ్నలకి జవాబు వస్తుంది. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో టు హూమ్, ఫర్ హూమ్, ఫర్ వాట్ అనే ప్రశ్నలకి జవాబు వస్తుంది. ఓకే, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ టు హూమ్, వాట్ అనే ప్రశ్నలకి సమాధానం వస్తుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ డేవిడ్ repaired his car. ఏ కార్ని రిపేర్ చేశాడు? ఏమిటి రిపేర్ చేశాడు? అంటే ఎవరి కార్ రిపేర్ చేశాడంటే టు హూమ్. ఓకే, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. David repaired a car. He invited రాజు. ఎవరిని ఇన్వైట్ చేశాడు? రాజుని అనే ఆన్సర్ వచ్చింది కదా, వాట్ దానికి. ఓకే, ఇవి డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, రాజు ఆబ్జెక్ట్, కార్ ఆబ్జెక్ట్. అలాగే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దే సెంట్ హిమ్ ఏ పోస్ట్ కార్డ్. అంటే ఇక్కడ ఏమనుకున్నాము? టు హూమ్, వాట్ అనే ప్రశ్నలకి ఇక్కడ వస్తుంది కదా. ఇండైరెక్ట్ దాంట్లో టు హూమ్,
for whom, for what అనే ప్రశ్నలకి సమాధానం వస్తుంది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో. ఓకే, దే సెంట్ ఏ పోస్ట్ కార్డ్. ఎవరు సెండ్ చేశారు? హూమ్ అనే దానికి వస్తుంది. ఓకే, అలాగే he bought his son a bike. ఎవరి కోసం కొన్నారు? బైక్ వాళ్ళ అబ్బాయి కోసం కొనుక్కున్నారు. ఫర్ హూమ్? ఫర్ హిస్ సన్. ఓకే, అలా హూమ్, ఫర్ హూమ్, ఫర్ వాట్ అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వస్తే వాటిని ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, this is about kinds of verbs, some kinds of verbs. Those are linking verbs, action verbs, transitive verbs, intransitive verbs. Transitive verbs లో monotransitive verbs, ditransitive verbs, మళ్ళీ ditransitive verbs లో డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటే అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు, నో ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ది సెంటెన్స్. దోస్ ఆర్ అకర్మక క్రియలు. ఓకే, sixth one, intransitive verbs. Those verbs which have no object in the sentence. Is called as intransitive verb. Okay, ఇక్కడ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్, ది డోర్ క్లోజ్డ్. ది డోర్ క్లోజ్డ్ అంతే. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్, నో ఆబ్జెక్ట్ హియర్. Next one is the car stopped. No object in the sentence. This is intransitive verbs. Okay, ఇక్కడ మనకి you note this sentence, note this point here. ప్యాసివ్ వాయిస్లో ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేస్తాం, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేయము. ప్లీజ్ నోట్ దట్ పాయింట్. ఓకే, ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ ఆర్ యూజెస్ in the passive voice. Passive voice. Okay. But
not in the intransitive verbs. ఓకే, ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్లో ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజ్ చేస్తాము. ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్లో మాత్రం ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాదు. ఓకే, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు సెంటెన్స్లో. మనకు ప్యాసివ్ వాయిస్లో యాక్టివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా, సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తోనే కదా మొత్తం. సో ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్నే యూజ్ చేస్తాం ప్యాసివ్ వాయిస్లో. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ దిస్ అండ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు నోట్స్ గ్రామర్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఓకే, we will see in the next video. Please subscribe my channel. Thank you.